सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करती। खबर की शुरुआत तो पहले हेडलाइंस ते। केंद्र सरकार ते किसान आगुआं विचाले 9वें गेड़ की बैठक भी रही बेसिटा। खेती कानूनां ते MSP नूं लैके नहीं बन सकी कोई सहमति। अगली बैठक 19 जनवरी नूं तय। विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम का आगाज अज तो PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करनगे उद्घाटन। पंजाब विच बर्ड फ्लू की भी हुई पुष्टि। मोहाली जिले तो लए गए नमूने निकले पॉजिटिव। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का संघर्ष 52वें दिन भी जारी है। बीते कल केंद्र सरकार के मंत्रियों ते किसान आगुआं विचाले 9वें गेड़ की बैठक भी बेनतीजा रही है। हुण अगली बैठक 19 जनवरी नूं दोपहर 12 बजे होवेगी। केंद्र सरकार ते किसान आगुआं विचाले इस वार भी अपने अपने रुख ते अड़े रहन कारण कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक में सरकार वालों किसानों नूं खेती कानूनों विच सोध करन दा प्रस्ताव मुड़ दिता गया, जिसनूं किसानां ने ठुकरा दिता। किसानों ने कहा है कि उन्होंने कानून रद्द तो घट कुछ नहीं चाहिए। बैठक में खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि कोर्ट कानून ते रोक लगा चुकी है, हुण सिर्फ कानून विच सोध की लोड़ है। इस दे नाल ही बैठक में सरकार ने किसानों तो पूछा कि जेकर MSP ते सहमति बनी तां कि तुसीं ओह अंदोलन खत्म करनगे। उत्थे ही किसानों का कहना है कि बिना कानून वापसी दे अंदोलन खत्म नहीं होगा। रवैया तो सरकार का मैं एक गल का कहूँगा भोली है जी, बार-बार मीटिंग सादी है पर मन रही नहीं। समझ वो इस तक कहते हैं असं क्या भी छोटे से तहां तो दबा है, उन्होंने मखौल सानू कहता भी छोटे से भी तहां तो कोई दबाव होगा। तो तोमर साहब ने कहा भी किसान अड़ी कर रहे हैं, मन नहीं रहे। असं क्या भी सरकार अड़ी कर रही है, तो कहते रहने दोनों दिन उधरों की असी ये सोच लिया थोड़ा जिहा असीं भी समझते हाँ भी जो कानून है 1950-55 बनता है भी जे वो रह जाए वो एक तो है भी वध कोई कोटा जमा नहीं कर सकता। एक मजदूरों वास्ते नाज देने वास्ते वो है भी वो जे भी रह जूगा कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जो असीं उहदी गल छेड़ी उन्होंने दूजा चिट्ठा खोलिया भी जो असीं इहदे विच पाया वो बड़ा फायदेमंद है, असीं बंद करो देना। नहीं, नया दापेज तो कभी भी नहीं रखा, पुराने ही हर मीटिंग के पुराने होते हैं, आज भी वही पुराने थे। यानी वही है, दो मेन मुद्दे हैं, 3 कानून वाला और MSP वाला। 3 कानून में हमारा बार बार कहना है इनको रिपील करो, वो बोलते हैं कि इसका अल्टरनेटिव दो। चलो अलग अलग इसके जो क्लासेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या गलत है पहले बताओ, फिर हम सोचते हैं। एक छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी इनफॉर्मल होगी जिसमें हम बातचीत करेंगे, हम भी थोड़े लोग होंगे, आप भी थोड़े लोग होंगे। ये किसी के मतलब के किसी के ऊपर इसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी, जो भी डिस्कशन होगी उसके कोई मिनट्स नहीं होंगे। जो अगर हमारे बीच कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको बड़ी मीटिंग में रख देंगे आके, अदरवाइज कोई भी हम ऐसे चीज़ एक दूसरे को नहीं करेंगे। कि सरकार की जनवरी का देखो प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, लेकिन 26 जनवरी को लेकर कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। उन्होंने भी कोई भी बात नहीं की। उन्होंने भी कोई बात नहीं की। मेनली जो इश्यूज है उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन रही, उसके ऊपर ही बात हुई कि 3 कानून के बारे में और MSP। खेती कानूनों ते केंद्र सरकार ते किसानों विचाले 9वें गेड़ की बैठक भी बेसिटा रही है। बैठक तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने पत्रकारां नाल गलबात करते हुए कहा है कि ठंड की स्थिति विच विरोध कर रहे किसानों नूं लैके सरकार चिंतित है। तोमर ने कहा है कि सरकार चाहती है कि गलबात नाल हल निकले अते किसानों का अंदोलन खत्म होवे। उन्होंने कहा है कि किसानों नाल गलबात चंगे माहौल विच होई पर कोई हल नहीं निकल सके। उन्होंने कहा कि सरकार 19 जनवरी नूं होने वाली 10वें गेड़ की गलबात कुछ निर्णायक पद्धर ते पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना की रोकथाम लिए अज तो देश विच शुरू होने जा रही टीकाकरण मुहिम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी बयान अनुसार पूरे देश विच शुरू होने वाली इस मुहिम विच विश्व का सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम है। जनतक हिस्सेदारी सिद्धांत ते आधारित इस मुहिम लिए सारियां तैयारियां लगभग पूरियां कर लीती गई ने। जानकारी अनुसार अज सवेरे 10:30 बजे
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3006 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1.74 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40,000 ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2,04,500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੁਹਾਲੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 800 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ 125 ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੀਟ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਆ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੱਕ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 57 ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਸਤੇ 264 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਜੰਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9-10 ਫੁੱਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਐਵਨਿਊ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ DGST ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ GST ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਧਾਂਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ,
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ 46 ਛਾਪੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਾਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 38 ਸਾਲਾ ਸੋਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ FCI ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ FCI ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਸਮ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।